प्रेममय परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता दया कर प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर जिते भी प्रिय भाई भौणी मैंने ऑनलाइन अच्छी हाँ परमेश्वर ऑनलाइन देखिए यही इमानुएल विथ युव संघ मंडल यूट्यूब रे देखिए प्रभु आशीर्वाद कर यही इलेक्ट्रॉनिक को हाँ परमेश्वर प्रभु यही मोबाइल को हाँ परमेश्वर इंटरनेट को डिवाइस मान को आशीर्वाद कर परमेश्वर जिते जन देखिए समस्त को आशीर्वाद कर बोली प्रभु जीशु ख्रीष्ट को नाम मागिली पिता आमेन। आसतु प्रिय भाई भौणी मैंने मैंने देखा पापर भार कौन आ मोर पाप किए क्षमा करि पारंती आम मैंने निजे निजे भी बेले बेले चिंता करता बेले बेले अन्य लोक मान भी पचारिता मोर पाप किए क्षमा करेंगे कौटी मोर पाप क्षमा हम यहीपरि निजे निजे भी प्रश्न करिथाउ अनेक लोक को प्रश्न पचारि थाउ किंतु सेत्र आंसर आसी न थाए किंबा पाई पारि न थाउ किंतु अनेक लोक कहि थांती ना केवल प्रभु जीशु ख्रीष्ट पाखरे ही पापर क्षमा रही से ही आम को पापर क्षमा दे पारंती बोली आम मैंने शुणी थाउ। आसतु आम मैंने आपण मान सम्मुख को लेकिन आसी 12टी पद से 12टी पद आपण मान सम्मुख में पढ़ी मु आपण मान निकट में शुणाए। एक है बेश्यागमन, 2 है ईर्षा दृष्टि, 3 है नैराज्य, 4 है सट्टता, 5 है व्यभिचार, 6 है लोभ, 7 है निंदा, 8 है मूर्खता, 9 है कामुकता, 10 है नरहत्या, 11 है अहंकार, 12 है दुष्टता। एतिकी पॉइंट 12टा पॉइंट आपण मान निकट को लेकिन आसी पापर भार कौन मोर पाप किए क्षमा करि पारंती। आज आम मैंने वाक्य देखा पापर अर्थ कौन। 1 नंबर पॉइंट पापर अर्थ कौन। प्रथम जहन तार 3 पर्व 4 पदरे आम मैंने देखा एठारे लिखा जाए एठारे यहाँ पर लेखा जाए जे कहीं पाप करे से मध्य व्यवस्था लंघन करे कारण व्यवस्था लंघन ही पाप। हालेलुया। माने व्यवस्था ऑलरेडी लंघन कर देइछु। बापा मांकर कथा मानुनु कि दादा कुड़ी पिउसी माउसी मानकर कथा मानुनु निज स्व इच्छा काम करुछु ईश्वर इच्छा काम करूना कि घर लोक मानकर कथा न मानुनु इाड़े सियाड़े हेउछु तेणुक आम मैंने कौन करुछु व्यवस्था लंघन कर देइछु। तेणुक प्रिय भाई भौणी मैंने आसतु से व्यवस्थार आम मैंने मुक्त होगा चेष्टा करवा। आउ गोटे पद आम मैंने देखा पाप सॉरी पापी किए गीत सहित तार 51 तार 5 एठारे पर लिखा है देख मु अपराध रे मु निर्मित हेली ओ पाप रे मो माता मते गर्भ रे धारणा कला। प्रिय भाई माने एटी आमे माने अपराध रे निर्मित होइछ कहीं भी पवित्र नाम आम निर्मित होना पवित्र आम मान को स्पर्श करना तेणुक आम मैंने कौन है अपराध रे निर्मित होइछे आ पाप रे आम मान को माता गर्भ रे माता आम माँ पाप रे गर्भ धारण करिसेंती। तेणुक आम मैंने पाप ही जगत को आसी अच्छु माता गर्भ ही। तेणुक प्रिय भाई माने आ गोटे आम मैंने पद देखा प्रथम जहन तार 8 पर्व 1 तार 8 प्रथम जहन 1 तार 8 आम्भ मानकर पाप नाही एहा जदि कहू ताहाले आपणा को प्रवंचना करू कौन करू प्रवंचना करू पुणी आम्भ मानकर सत्य नाही। बुझी पाले प्रिय भाई माने
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ନାହିଁ। ଏହା ଯଦି କହୁ ଏହା ଯଦି କହୁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣାକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରୁ। ଆପଣ ଆପଣାକୁ କ'ଣ କରୁ? ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରୁ। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମୋ ଠାରେ ପାପ ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ମୋ ଠାରେ ଜମା ପାପ ନାହିଁ, ମୁଁ କେବେ ଚୋରି କରିନି, କେବେ ମିଛ କଥା କହିନି, କେବେ କାହାକୁ ବାଡ଼େଇନି, କାହାକୁ ରାଗିନି, କୌଣସି ଝିଅ ସହିତ ମୁଁ ବେଶ୍ୟାଳୟ କାମ କରିନାହିଁ, କୁକର୍ମ ପଥକୁ ଯାଇନାହିଁ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ତେଣୁକରି ଆମମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସେହିପରି ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିବା ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ଅଲରେଡ଼ି ପାପ ଅଛି। ତାର ଗୀତ ସହିତ 91 ତାର 5 ଅଲରେଡ଼ି ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ତେଣୁକରି ଆମମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିବା ନାହିଁ। ଆମମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ପାପ କରିଛେ। ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ ନାହିଁ? ସତ୍ୟ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରେ କ'ଣ ନାହିଁ? ସତ୍ୟ ନାହିଁ। ଜମା ଗୋଟେ ପଦ ବି ସତ୍ୟ ୱାର୍ଡ଼ ବାହାରିବ ନାହିଁ। 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କେତେଟା ମିଛ ବାହାରିଥିବ, କେତେଟା କ'ଣ ଭୁଲ କାମ ବାହାରିଥିବ, ସେଇଟା ଈଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ କେବେ ବି ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିବା ନାହିଁ। ପାପରୁ ଫେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ହାତ ଯୋଡ଼େ, ପ୍ଲିଜ୍ ସେମିତି କର୍ମରୁ ଆପଣମାନେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ସମୟ ସନ୍ନିକଟ ହେଲାଣି। ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମମାନେ ଫେରି ଆସିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମମାନେ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର ତାର ପାପର ଫଳ କ'ଣ? 3 ନମ୍ବର ପାପର ଫଳ କ'ଣ? ରୋମୀୟ ତାର 6 ତାର 23। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ। କାରଣ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ। ଆମେ ଯଦି ଆତ୍ମ ହବାକୁ ଦେଖିବା, ସେମାନେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଥିଲେ, କେତେ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ସର୍ପ ନାରୀକୁ ଭୁଲେଇଲା, ସେଦିନଠୁ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ଫଳ ଖାଇଲେ, ସେଦିନଠୁ କ'ଣ ହେଲା? ମୃତ୍ୟୁ ଜାତ ହେଲା। ତେଣୁକରି ଏବେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛୁ? ପାପ ଯଦି କରୁଛେ, ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି? ଅତି ଶୀଘ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଯିବ। ତେଣୁକରି ସେ ପାପର ଆମମାନେ ଫେରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ସାହ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଉଦ୍ଦୀପନା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୀତ ଗାନ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବା। ତେବେ ସେହି ପାପରୁ ଫେରି ପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମମାନେ ଆଜିକା ଜୀବନରେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମମାନେ ଖୁସିରେ ଅଛୁ, ଆନନ୍ଦରେ ଅଛୁ, ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଶାନ୍ତି ଥିବା, ଏ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଥିବା, କିନ୍ତୁ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଥିବା ତାହା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ତେଣୁକରି ପ୍ଲିଜ୍ ଏଇ ସମୟରେ ହିଁ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା? ପାପରୁ ଫେରିବା। ପାପରୁ ଫେରିବା। ଆମମାନେ ଫାଷ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ପଏଣ୍ଟ, ପାପରୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 2, କେଉଁ କାମରେ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ବେଶ୍ୟାଳୟ କାମରେ, ଚୋର କାମରେ, ନରହତ୍ୟା କାମରେ, ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟରେ, ସବୁଥିରେ ଆମମାନେ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମମାନେ ଯଦି ସେଇ କାମ କରୁଛେ, ହଠାତ୍ ଆମେ ଛାଡ଼ିପାରିବା ନାହିଁ। ଧୀରେ 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 ଆମମାନେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଇବେଲ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମାନେ ଆଦିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରେଭେଲେସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଦି ପୁସ୍ତକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସକାଳ ଯଦି ଆଦି ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାନେ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବଳବାନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ୱିଦାଉଟ୍ ବାଇବେଲରେ ଆଉ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ।
ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମେନ୍ ହେଲା ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ଏହିପରି ଜୀବନ ବିତାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହିପରି ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟ ନାହିଁ, ଆଉ ନାହିଁ ରେ ନାହିଁ, ସମୟ ନାହିଁ, ବିପଦ କେରେଛେ ଭାଇ, ନାହିଁ ରେ ନାହିଁ, ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ଆଉ ନାହିଁ। ଅଲରେଡ଼ି ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ, ଟିକେ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଯେତିକି ସମୟ ପାଇଛୁ ସେଟାକୁ ଅପଚୟ ନ କରୁନୁ, ଆମମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଅନ୍ତିମ ଯୁଗ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ତେଣୁକରି ଗୀତ ବି ଶୁଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ, ଅନ୍ତିମ ଯୁଗର ସେ ଗୀତଟା। ତେଣୁକରି ଅନ୍ତିମ ଯୁଗ ଅଲରେଡ଼ି ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ। ଆମମାନେ ସେଇଠୁ ବିମୁକ୍ତ ହେବା, ସେଇଠୁ ଫେରି ଆସିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଣ୍ଟେଇକି କ୍ରନ୍ଦନ କରି ଆମମାନେ ମାଗିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲି, ମାତା ଗର୍ଭରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୃଢ଼ ରୂପରେ ଜାଣିପାରିନଥିଲି। ପାଉଲ କ'ଣ କହନ୍ତି? ପଶ୍ଚାତ ଗମନକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଜିନିଷକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଧରି ରଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ପଛ ଜିନିଷଟାକୁ ପୁରା ଭୁଲିଯିବା। ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଆମେ ଧରି ରଖିବା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମମାନେ ପଦ ଦେଖିବା, ତାର ଜହନ 1 ତାର 15। ଜହନ ତାର 1 ତାର 15 ପଦ। ହଁ ସରି ଜାକୁବ ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ପର୍ବ 15 ପଦ ଦେଖିବା। ମାନେ ତାହା ପରେ କାମନା ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରି ପାପ ପ୍ରସବ କରେ। ପୁଣି ପାପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜନ୍ମ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ମାନେ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ପାପ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଆଜି ଟିକେ ଚୋର କଲୁ, ଆଉ ଟିକେ ଚୋର କରିବା। ଆଜି ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କାମ କରିବାରେ, ପାପ କାମ କରିବାରେ, ପାର୍କ ଯିବାରେ, ମୋବାଇଲ ସହିତ ରାତି ଦିନ କଥା ହେବାରେ, ଚାଟିଂ କରିବାରେ, ଆଉ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାରେ, ମାନେ ଖରାପ କାମ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବାରେ, ସେମିତି ଟିକେ 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 କ'ଣ ହେବ? ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢ଼ିବ। ଶେଷରେ କ'ଣ ହେବା? ମାନେ ପାପରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବା। କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପାପରେ ପରିଣତ ହେବା ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ପୁରା ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇଯିବା, ପାପରେ ସିନ୍ରେ ଡୁବିଯିବା, ସେ ପାପରେ ଆମେ ବୁଡ଼ିଯିବା। ଶେଷରେ ପାପ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଣିଥାଏ? ମୃତ୍ୟୁ ଆଣିଥାଏ। ଆଉ କେହି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଣିନଥାନ୍ତି, ସେଇ ପାପ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଣିଥାଏ? ମୃତ୍ୟୁ ଆଣିଥାଏ। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ପ୍ଲିଜ୍ ସେଥିରୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଯୁବାପିଢ଼ି, ଅନେକ ବାପା ମା', ଅନେକ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ପାପରେ ଥିଲି, ଅନେକ ଇଏରେ ଥିଲି। ତେଣୁକରି ଆମମାନେ ଫେରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମମାନେ ପଦ ଦେଖିବା, ପ୍ରକାଶିତ ତାର 20 ତାର 12 ପଦ, 12-15। ପୁଣି ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମହାନ ସମସ୍ତ ମୃତ ଲୋକଙ୍କୁ ସିଂହାସନର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖିଲି। ଆଉ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ଫିଟାଗଲା। ପରେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ନାମକ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଫିଟାଗଲା। ସେଇ ପୁସ୍ତକ ମାନଙ୍କର ଲିଖିତ ବିଷୟ ପ୍ରମାଣ ମୃତମାନେ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ମ ଅନୁସାରେ ବିଚାରିତ ହେଲେ। ପୁଣି ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମହାନ ସମସ୍ତ, ମୁଁ ଛୋଟ ଏବଂ ବଡ଼, କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମହାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୃତ ଲୋକଙ୍କୁ ସିଂହାସନର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖିଲି। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ସିଂହାସନରେ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଥିବାର ଦେଖିଲେ। ଆଉ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ଫିଟାଗଲା। ପରେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ନାମକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଫିଟାଗଲା। ପରେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ନାମକ ଗୋଟିଏ ବହି ଫିଟାଗଲା, କଢ଼ା ହେଲା। 2ଟା ବହି,
ଦୁଇଟା ବହି, ଗୋଟେ ହେଲା ପାପାତ୍ମାର କାମର ବହି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଜୀବନ ପୁସ୍ତକର ବହି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇ ଦୁଇଟା ବହି ଭିତରେ ଆମେ କେଉଁଠି ନାମ ଲେଖା ହେଇଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ନାମ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେମିତି ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ ପିଲା ପ୍ରଥମ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସ୍ ପିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଛୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଛୁ, ସେଇ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ରେ ରହିଥିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ସେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଯାହାର ନାମ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ପଢ଼। ସେ ପୁସ୍ତକ ମାନଙ୍କରେ ଲିଖିତ ବିଷୟ ପ୍ରମାଣେ ସେଇ ପୁସ୍ତକ ନାମ ମାନରେ ଲିଖିତ ପ୍ରମାଣ ମୃତମାନେ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ମ ଅନୁସାରେ ବିଚାରିତ। ମୃତମାନେ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ମ ଅନୁସାରେ ବିଚାରିତ। ଆମେମାନେ ଦିନେ ମରିଯିବା, ଆମର ବିଚାର ସେଇ ଜାଗାରେ ହେବ। ସେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଯାହାର ନାମ ଲେଖା ନଥିବାଟା ଦେଖାଯିବ ତାଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁସାରେ। ତେବେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯିବ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଗକୁ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ବିଚାରିତ ହେଲେ କର୍ମ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହେବେ, ବିଚାରିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 15 ପଦ। ଯାହାର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଥିବାର ଦେଖା ନ ଗଲା ତାହାକୁ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପକାଯିବ। ଯାହାର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯିବାର ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ତେବେ ତାକୁ କ'ଣ କରାହେବ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଅଗ୍ନିରେ ନର୍କ କୁଣ୍ଡରେ ପକା ଦିଆଯିବ। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନେ ସଚେତନ ହେବା, ଜାଗ୍ରତ ହେବା। କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବା, କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ତେଣୁକରି ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମମାନେ ଭୁଲ ତ କରିଛେ, ଭୁଲକୁ ସୁଧାରି ଦେଇକି ଆମମାନେ ଭୁଲ ପଥରୁ ଫେରି ଆସି ଆମମାନେ ଯିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ, ଫେରି ଆସିବା, ଆଣ୍ଟେଇବା, କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା, କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା। ଆପଣମାନେ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଧରାଯାଉ, ଦୁଇଟା ପାଣି ଅଛି, ଗୋଟେ ସାଦା ପାଣି, ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି। ଗୋଟେ ସାଦା ପାଣି, ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ପାଣି ଦିଆହେଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚରା ଦିଆଗଲା ଯେ କେଉଁ ପାଣି ପିଇବେ, ଆପଣ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ନା ନର୍ମାଲ ପାଣି। ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଟିକେ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମମାନେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବା, ନର୍କକୁ ଯିବା ନା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା, ଆମେ ନିଜେ ଡିସିଜନ୍ କରିବା, ଆମେ ନିଜେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କେଉଁଠିକି ଯିବା। ତେଣୁକରି ମୋର ଯୁବପିଢ଼ି, ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ଏହା କହିବାର ମୋର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କି ସେଇ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ବି କରୁଛେ ତାହାକୁ ଭୁଲି ଯାଇକି ଏହି ସମୟରେ ଆମମାନେ ଫେରି ଆସିବା। ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଆମେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 21 ତାର 8 ପଦ ଗୋଟେ ଦେଖିବା। ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 21 ପର୍ବ 8 ପଦ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭୀରୁ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ଘୃଣ୍ୟ, କଳଙ୍କିତ, ନରଘାତକ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ମାୟାବୀ, ପ୍ରତିମା ପୂଜକ, ସେମାନେ ଓ ସମସ୍ତ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଅଗ୍ନି ଓ ଗନ୍ଧକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହ୍ରଦରେ ଅଂଶ ପାଇବେ। ଅଗ୍ନି ଓ ଗନ୍ଧକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହ୍ରଦରେ କ'ଣ ପାଇବେ? ଅଂଶ ପାଇବେ। ଏହା ହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମମାନେ ଯେଉଁ ଶରୀର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ତାହା ପ୍ରଥମ ମୃତ୍ୟୁ। ଯେଉଁଟା ଆଉତରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ସିଂହାସନରେ ପୁନର୍ବାର ସେଠି ମାନେ ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେଠି ଫଳ ଦିଆଯିବ, ସେଇଟା ଫେର ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ। ତେଣୁକରି ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ସେଟା ଆଉଥରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଭାଇ। ଯେଉଁମାନେ ଭୀରୁ, ଗର୍ବ କରନ୍ତି, ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ଘୃଣ୍ୟ, କଳଙ୍କିତ, ନରଘାତକ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ମାୟାବୀ, ପ୍ରତିମା ପୂଜକ,
ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ, ଅଗ୍ନି ଓ ଗନ୍ଧକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନି ଓ ଗନ୍ଧକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହ୍ରଦରେ ଅଂଶ ପାଇବେ। ହ୍ରଦରେ ଅଂଶ ପାଇବେ। ଏହା ହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ। ଏହା ହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ। ହାଲେଲୁୟା ରାବା ବାବା। ତେଣୁକରି ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ? ସଚେତନ ହେବା, ସେଇଠୁ ଫେରି ଆସିବା, ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଜୀବିତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଜୀବିତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ବଳବାନ ହେବା, ଜାଗି ରୁହ, ପ୍ରାର୍ଥନା କର। କଲୋସ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି 4:2 ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏକାଗ୍ର ଭାବେ ନିବିଷ୍ଟ ଥାଅ ବୋଲି। ସେଥିରେ ମୋତେ ଜାଗିକି ରୁହ, ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏକାଗ୍ରତା, ଏକ ମନ, ଏକ ପ୍ରାଣ, ଏକ ଆତ୍ମା, ଏକ ଶରୀର, ହୃଷ୍ଟଚିତ୍ତ ଦାସ ହୋଇକି ପ୍ରେୟାର କରିବା, ଆଣ୍ଟେଇକି ପ୍ରେୟାର କରିବା। ଆଣ୍ଟେଇକି ପ୍ରେୟାର କଲେ ଆଣ୍ଟୁ ଦୁର୍ବଳ ପାଇବ, ଆମମାନେ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହୃଦୟ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଣ୍ଟୁରେ ରହିନାଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ଦି ନର୍ମାଲି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଥିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ କି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନେ ଆଣ୍ଟୁରେ ଆସିବା ଆଉ ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଜୀବିତ ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମମାନେ 4 ପଏଣ୍ଟରେ ଆମମାନେ ଦେଖିବା, ମୋର ପାପ କିଏ କ୍ଷମା କରିପାରନ୍ତି? ମୋର ପାପ କିଏ କ୍ଷମା କରିପାରନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ ତାର 1:15। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 1:15 ଲେଖା ହୋଇଛି, ପାପୀମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଯେ ଜଗତରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଯେ ଜଗତରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଏହି ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସର୍ବତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ। ଏହି ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସର୍ବତ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ପାପୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଧାନ। ସେହି ପାପୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଧାନ। କିଏ ପ୍ରଧାନ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଉଥରେ ପଢ଼ ତ ଟିକେ ଟିକେ। ପାପୀମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଯେ ଜଗତରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସେ ଜଗତରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ସେତିକି। ପାପୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଆମମାନେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ସେଇ ପାପର କ୍ଷମା ଅଛି। ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବା। ଏହି ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସର୍ବତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ। ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ବିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ, ତେବେ ଆମମାନେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେହି ପାପୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଧାନ। ସେହି ପାପୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଧାନ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଟାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାକ୍ୟ, ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି। ଯେ ପାଉଲ କହୁଥିଲେ ସେ ଯେତେ ଏଇ ଜଗତରେ ପାପ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ପ୍ରଧାନ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ବି କୁହେ, ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ ମଣିଷ, ମୁଁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି। ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିବା ନାହିଁ, ମୋ ଠାରେ ପାପ ନାହିଁ ବୋଲି। ଆମ ପାଖରେ ପାପ ଅଛି। ତେଣୁକରି ସେ ପାପର ଆମମାନେ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମମାନେ ପଢ଼ିବା, ଆମମାନେ 5 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ମୁଁ କିପରି ପାପ କ୍ଷମା ପାଇପାରିବି? ମୁଁ କିପରି ପାପ କ୍ଷମା ପାଇପାରିବି? ଆମେ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 1:9। ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ତେବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଓ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନେ ଯଦି ପରସ୍ପରକୁ ପାପ କ୍ଷମା ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଯେ ମୁଁ ଏହା ପାପ କରିଅଛି, ମୁଁ ଯେ ଏହା ଭୁଲ କରିଅଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କର ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ? କ୍ଷମା ଦେବାର ପରମେଶ୍ୱର ସିଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଆମମାନେ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 1:7।
କିନ୍ତୁ ସେ ଯେପରି ଜ୍ୟୋତିର୍ନିବାସୀ ହୁଁ ଆମେମାନେ ଯଦି ସେହିପରି ଜ୍ୟୋତିରେ ଆଚରଣ କରୁ ହୁଁ ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ସହଭାଗିତା ଅଛି। ଆମମାନେ ଜ୍ୟୋତିର୍ନିବାସୀ ହେଇଥିବା ଯଦି ପରସ୍ପରକୁ କ'ଣ ଭାବିବା, ପରସ୍ପରକୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ସହିତ ଆମମାନେ କଥା ହେବା, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ଦ୍ୱାରା ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ଆମେ ଯଦି ସତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ ଆଚରଣ କରୁଥାଉ, ଯଦି ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା କ'ଣ କହିବ, ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା କଥା ଗୁଡ଼ା କହିବ, କାଣ୍ଠି ହାଲ କହୁ କହୁ ଆକା ଏମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ା କହିବ। ସିଏ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କହିଲା ବେଳକୁ ସେ କ'ଣ କହିଦେଇଥିବ, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଲା ବେଳକୁ ସେ କ'ଣ କହିଦେଇଥିବ। ତେଣୁକରି ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା, ଜ୍ୟୋତିର୍ ଆଚରଣ କରିବା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମମାନେ ଦେଖିବା ରୋମିଓ ତାର 10:13। ରୋମିଓ ତାର 10:13। କାରଣ ଯେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କାରଣ ଯେ କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ସେ କ'ଣ ହେବ, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ହିଁ ଧରିକି ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବାପା ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଯେ ପାପରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଅଛି ବୋଲି ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାନ୍ଦିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଣ୍ଟେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଉପବାସରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆମମାନେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇପାରିବା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆଉ ଆମମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦପର୍ବ ଦେଖିବା, ମାର୍କ ତାର 2:10। ମାର୍କ ପୁସ୍ତକ ତାର 2:10। କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଯେ ଅଧିକାର ଅଛି, ଏହା ଯେପରି ତୁମେମାନେ ଜାଣିପାର, ଏଥିପାଇଁ ସେ ପକ୍ଷଘାତ ରୋଗୀକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, ଉଠ ନିଜ ଖଟିଆ ଘେନି ଆପଣା ଘରକୁ ଚାଲିଯାଅ। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ପାପ କ୍ଷମାର ପ୍ରାପ୍ତ ରହିଛି। ସେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ, ସେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପ କ୍ଷମା କରିପାରିବେ। ଜଣେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷାଘାତକୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଉଠ ଚାଲ, ମୁଁ ଯେ ତୁମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ସୁସ୍ଥ କରି, ସେମିତି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ପାପ କରିଛେ। ଆମମାନେ ନିଜକୁ ନିଜ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିବା ନାହିଁ, ଆମମାନେ ଫେରି ଆସିବା। ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଭୁ ଦିନେ ହାତ ବଢ଼େଇବେ, ଉଠ ଆଜିଠୁ ତମେ ପାପ କର ନାହିଁ, ତମ ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲି, ତମେ ଚାଲ ମୋ କାମ କର ବୋଲି ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଦିନଠୁ କହିବେ। ତେଣୁକରି ଆମମାନେ ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଉପବାସ ପ୍ରେୟାର କରିବା। ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଦିନ ପାରୁଛନ୍ତି ଉପବାସରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଟୁରେ ରୁହନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଦିବାରାତି ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଆଉ ଆମମାନେ ଏମିତି ନର୍ମାଲି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କର, କ୍ଷମା କର, କ୍ଷମା କର କହିଲେ ଆମମାନେ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମମାନେ ଆଣ୍ଟୁରେ ରହିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଜାଗି ରହିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମମାନେ ପଦପର୍ବ ଦେଖିବା, ତାର ଜହନ ପୁସ୍ତକ ତାର 3:16। ଜହନ ପୁସ୍ତକ ତାର 3:16। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ, ସେ ଆପଣା ଆଦିତ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ। ସେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେ ବିନଷ୍ଟ ନହେଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ହିସାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ସେ ପରିଷ୍କୃତ ହେଇକି ଆସିଲେ। ତେଣୁକରି ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା, ତାଙ୍କ ନାମରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। କୌଣସି ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନ କରିବା ତାହା ନୁହେଁ। ଆମମାନେ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସୁଥିଲେ, ସେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ଆସିଥିଲେ, ମୋ ପାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲଭ୍ କରୁଥିଲେ, ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଯୀଶୁ ବାପା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯୀଶୁ ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେ ଏଡ଼େ ମହାନ,
ମୋ ପାପ ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଆସିଲ ଆଉ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିଲ, ତଥାପି ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଫେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମମାନେ ପଦପର୍ବ ଦେଖିବା ଗୀତ ସହିତ ତାର 103 ତାର 3। ସେ ତୁମର ଅଧର୍ମ ସବୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି, ସେ ତୁମର ଅଧର୍ମ ସବୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି, ସେ ତୁମର ରୋଗ ସବୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। ସେ ତୁମର ରୋଗ ସବୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। ସେ ଆମର କ'ଣ ସବୁ କରନ୍ତି? ଅଧର୍ମ ସବୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି, ସେ ଆମର ରୋଗ ସବୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି, ଆମର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନେ ପାପ ପଥରୁ ଫେରିବା, ଆମମାନେ ବିମୁଖ ହେବା ନାହିଁ। ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବା। ମୋର ପାପ ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ପରସ୍ପରକୁ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ନ କରୁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନେ ଫେରିବାନି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବାନି। ଯଦି ଆମମାନେ ଜାଣିପାରିବା ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ, ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ତାର ମୁଁ କହୁଥିଲି, ପ୍ରକାଶିତ ତାର 20 ଆଉ ପଦରେ କହୁଥିଲି, 20, 12, 15 ପଦରେ, ଆଉ ପ୍ରକାଶିତ 21:8ରେ କହୁଥିଲି, ଯାହାର ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ନାମ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପକାଯିବ, ତାହା ହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମମାନେ ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଜୀବିତ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏବେ ବଳବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମାତ୍ୟୁ ତାର ଶେଷ ପଦ ଆମମାନେ ପଢ଼ିବା, ମାତ୍ୟୁ ତାର 19, 18, 19। ମାତ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ତାର 19 ପର୍ବ, 18 ପଦ, 19 ପଦ। ମାତ୍ୟୁ ତାର 18 ପର୍ବ, 18 ପଦ, 19 ପର୍ବ, 18 ପଦ, ତାର 19 ପଦ। ସେ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କି ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା? କି ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା? ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଏହିସବୁ ନର ହତ୍ୟା କର ନାହିଁ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ କର ନାହିଁ, ଚୋରି କର ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅ ନାହିଁ, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମାଦର କର, ପୁଣି ତୁମର ପ୍ରତିବାସୀଙ୍କ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତା ଉପର ପଦରେ ଟିକେ ପଢ଼ିଦିଅ ତ। ସେ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, 17 ପଦଟା। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସତ୍ ବିଷୟ ମୋତେ କାହିଁକି ପଚାରୁଅଛ? ସତ୍ କେବଳ ଜଣେ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ତେବେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର। ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଚୋର କର ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅ ନାହିଁ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ କର ନାହିଁ, ନର ହତ୍ୟା କର ନାହିଁ, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମାଦର କର। ଆଜି ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର। ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ତାହା ବୋଲି କରି ସେ ଝିଅ ପୁଅ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ସେଟା ମାୟାବୀ। ସେଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସେଟା ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ସେଟା ମାୟାବୀ। ବାପା ମା ଯେଉଁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ପ୍ରେମ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ସେଟା। ତେଣୁକରି ଆମମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ। ଆମମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସମାଧାନ କରୁନାହୁଁ, ବାପା ମାଆଙ୍କର କଥା ମାନୁନାହୁଁ। ବାପା ମାଆଙ୍କର କଥା ଯଦି ମାନିଥାନ୍ତୁ, ଆମମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଯୁବପିଢ଼ିରେ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତୁ, କୌଣସି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଉପରେ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତୁ, କି କୌଣସି ଯୁବତୀ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ବାପା ମାନଙ୍କର କଥା ନ ମାନିବା ଯୋଗୁଁ, ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି? ଅଲଗା ରାସ୍ତାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାପା କିଏ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନେ ଫେରିବା, ପାପ ପଥର ଫେରିବା। ଆମମାନେ ଆତ୍ମସଂଯମ କ'ଣ ତାହା ଆମମାନେ ଜାଣିବା। ଆତ୍ମସଂଯମ କ'ଣ ତାହା ଆମମାନେ ଜାଣିବା। ମୁଁ ଏଠି 8ଟା ପଦ ନେଇକି ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ତ 1 ହେଲା ପ୍ରେମ, 2 ହେଲା ଶାନ୍ତି, 3 ହେଲା ଆନନ୍ଦ, 4 ହେଲା ଭଦ୍ରତା, 5 ହେଲା ଦୀର୍ଘସହିଷ୍ଣୁତା, 6 ହେଲା ପରୋପକାରିତା, 7 ହେଲା ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଓ ମୃଦୁତା। ଏହି ଜିନିଷକୁ ଆମମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆଜିର ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ କହିଲି। ଆମର
ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ପାପର ଭାର କ'ଣ କ'ଣ, ଆଉ ମୋର ପାପ କିଏ କ୍ଷମା କରିପାରନ୍ତି, ଆଉ 1ରେ ହେଲା ପାପର ଅର୍ଥ କ'ଣ, 2ରେ ହେଲା ପାପୀ କିଏ, 3ରେ ହେଲା ପାପର ଫଳ କ'ଣ, 4ରେ ହେଲା ମୋର ପାପ କିଏ କ୍ଷମା କରିପାରନ୍ତି, ମୋର ପାପ କିଏ କ୍ଷମା କରିପାରନ୍ତି, ଆଉ 5ରେ ହେଲା ମୁଁ କିପରି ପାପ କ୍ଷମା ପାଇପାରିବି। ଆଉ ଆତ୍ମସଂଯମ କ'ଣ କ'ଣ ତାହା ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ପ୍ରେମ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ଭଦ୍ରତା, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା, ପରୋପକାରିତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଓ ମୃଦୁତା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏକାଠି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ, ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାରେ କୌଣସି ଭୁଲ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏହି ଅଳ୍ପ ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ। ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତା ମାନେ ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆଉ ଶେଷ କରିବା। स्वर्गीय प्रेममय परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता, धन्यवाद दयालु परमेश्वर प्रभु। आज ये सकाळ समय प्रभु, ये सकाळ मुहूर्त प्रभु, यही यूट्यूब माध्यम प्रभु वाक्य परिवेषण करने आज्ञा देल, एपाई धन्यवाद परमेश्वर। मोर ख्रीष्ट प्रिय भाई भौणी मानक, युवा पीढ़ी मानक, हाँ परमेश्वर, ये वाक्य प्रभु शुणु, बुझंतु, जानतु परमेश्वर। मुझे हाँ परमेश्वर अधर्मचारी, परमेश्वर मुझे पापी प्रभु, मुझे तुम आपण सम्मुख कौन कहबी ताहा मु जाने नाही प्रभु। जहाँ कही आपण वाक्य ताहा भी भूल कही प्रभु, जहाँ भी शिक्षा देती ताहा भी मु अनेक पद, अनेक पर्व, अनेक विषय को भूल करी प्रभु, मत जे क्षमा कर प्रभु। आशीर्वाद कर जो माने शुणुंट, जो माने देखिबे समस्त प्रभु, विजाति हूँ, जेकोसी भाई भौणी हूँ प्रभु, यही वाक्य पेरी आसतु, यही वाक्य पेरी आसतु प्रभु। आपण निकट को, आपण चरण तल को आपण को स्मरण करंतु प्रभु। आपण वाक्य ध्यान करंतु, आपण वाक्य मनोयोग करंतु। प्रार्थना करुछि पिता, समस्त मोर प्रिय युवा पीढ़ी मानक आशीर्वाद कर प्रभु परमेश्वर। हाँ पिता, यौवन काल रे ही प्रभु आपण जुआली बोईबार जे उत्तम। हाँ परमेश्वर पिता, धन्यवाद राजा। एत बेला आस प्रभु, समस्त को प्रभु आशीर्वाद कर प्रभु, समस्त को स्पर्श कर प्रभु। धन्यवाद दे यही त्राणकर्ता प्रिय प्रभु यीशु नाम रे मागिली पिता, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समस्त को प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई भौणी माने समस्त को प्रेज द लॉर्ड। आपण माने भलरे थांतु, खुशी थांतु, प्रभुंकर वाक्य ध्यान करंतु, वाक्य पढ़ंतु, वाक्य कार्यकारी हंतु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड।